السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور ڈسکشن میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب گل نخیز اختر صاحب. نخیز صاحب بہت شکریہ آپ کا. احمد ابوبکر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پروگرام میں آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے, کل بھی ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا, ایڈ ہاک ججز والا جو معاملہ ہے. جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم صاحب جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہے, اور جو سپریم کورٹ کے سابق 4 ججز ہیں ان کو ایڈ ہاک جج بنانے کی تجویز جو ہے وہ زیر غور ہے. اس پر بیرسٹر گوہر نے جو بیان دیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے. 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی بھی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی ہے. پھر انہوں نے ایک اور خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہے, لہٰذا اسے گریز کرنا چاہیے. ابوبکر صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, اپوزیشن کا نقطہ نظر تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ جب سے پلان ہم نے سنا ہے اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جس طرح سے آیا کہ جوڈیشل کمیشن کا جس میں یہ تجویز ہے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے, اس میں تو کلیئرلی کہا گیا ہے کہ جو بیک لاگ ہے, جو عام آدمی کے جو مقدمات ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کو دیکھا جائے. اپیرنٹلی تو یہ بات ہمیں درست معلوم ہوتی ہے, چونکہ ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ایپیکس کورٹ ہیں ہمارے یا سپریم کورٹ میں بھی زیادہ تر پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں یا آئینی کیسز آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات تو درست ہے, لیکن اب ظاہر ہے اب جس وقت ہم کرٹیکل معاملے کے اوپر کھڑے ہیں, سپریم کورٹ سے جس طرح کا ایک فیصلہ بھی ہوا ہٹا ہے مخصوص نشستوں کا, اور آگے حکومت جس طرح سے اپنی انٹینشنز دے رہی ہے اس فیصلے کی کمپلائنس کو لے کر, اور پھر یہ نظر ثانی میں بھی جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی پر پابندی کا جو مجوزہ پلان ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے تو نہیں قائم کی جا سکتی نا, چونکہ حکومت نے یہ اپنا محرم کی چھٹیوں کے بعد اب کل سے ظاہر ہے اس پہ کام شروع ہو جانا ہے, یہ کیبنٹ میں معاملہ آنا ہے, پھر اس کا ریفرنس بننا ہے اگر یہ سیریس ہوتا ہے معاملہ. تو اس میں پی ٹی آئی کی جو پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ آپ کو اچانک ایڈ ہاک ججز کی اب ضرورت کیوں پیش آئی ہے, چونکہ چیف جسٹس صاحب اب تو ایک طرح سے آن گوئنگ ہو گئے نا. اب تو چھٹیاں ہیں عدالتی 1-2 مہینوں کی, اس کے بعد میرا خیال ہے 2-1 مہینے رہ جائے گی ان کی مدت. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ اکٹھے 4 ایڈ ہاک ججز کیوں ان کو لگا رہے ہیں, جبکہ وہ ہیں بھی ریٹائرڈ, جبکہ چاہتے تو وہ ہائی کورٹس کے اندر سے جو ہے نا ان کو بھی تو ایڈ ہاک کے اوپر لگا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر. تو ایسی ضرورت کیوں پیش آ گئی, جبکہ ان کے اپنے ٹینیور میں جب یہ آئے ہیں تو 4 مہینوں تک مختلف ججز جو ہیں وہ احتجاج کرتے رہے. پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے تو لیٹر بھی لکھا کہ ہمیں کیوں نہیں آپ کنسیڈر کر رہے یا ہمیں ایلیویٹ کیوں نہیں کیا جا رہا سینیارٹی کی بنیاد پر, جیسے جسٹس امیر بھٹی صاحب تھے. تو یہ سارا معاملہ چونکہ اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو معاملات ہیں ان میں جو پاکستان کی عدالت کے کچھ فیصلے ہیں یا جو ابھی ہوئے ہیں یا ابھی اس کا جو مستقبل ہے 1-2 فیصلوں کا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. قومی اسمبلی میں رکنیتوں کو لے کر, قومی اسمبلی میں ایک سنگر لارجسٹ پارٹی کا جو ایک بن رہا ہے سائز, اس کو لے کر پی ٹی آئی کا جو ایک طرح سے ریوائیول ہے یا اسے عدالتی سطح کے اوپر فیصلے میں جس طرح سے ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا گیا, جبکہ حکومت ایک اپنی پوزیشن لے رہی ہے کہ ایک تشدد کے ساتھ اس کو جوڑ رہی ہے اور اس کو بین کرنے کے اوپر بھی اس کا ایک پلان ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے جو سیاسی افراتفری ہے, کیاس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور وہ حکومت کے ایسے فیصلوں سے بڑھے گا. چونکہ حکومت نے فل بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کی کمپلائنس کرنی ہے, اس پہ عمل درآمد کرنا ہے انسٹیٹیوشنز نے جو حکومت کے ہیں. اگر حکومت نے اس پہ اگر اس کو وہ پسند نہیں بھی ہیں تو نظر ثانی میں جانا ہے, اپنے کیس کو رکھنا ہے. اگر ریلیف اس پہ مل جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو اس کو تسلیم کرنا ہے. اگر آپ تسلیم کرنے کی بجائے آپ ایک دوسرے سینیریو پہ کام کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو بین کر دیں گے, تو آپ کیوس کو دعوت دے رہے ہیں نا. پہلے ہی جو صورتحال ہے وہ تسلی بخش تو نہیں ہے ملک میں, عام آدمی بھی خوش نہیں ہے, اور عدالتوں میں جو ججز ہیں ان کی طرف سے بھی ڈسپلائر آتا ہے اکثر کہ مداخلت ہو رہی ہے, اور سیاسی جماعت جو ہے وہ بالکل دیوار سے ایک لگی ہوئی ہے جس پہ مزید پابندی لگائی جا رہی ہے. تو یہ حکومت کے لیے کوئی اچھے آپٹکس نہیں ہیں. حکومت کو اس آپشن پہ نہیں جانا چاہیے, اور میرا خیال ہے جوڈیشل کمیشن کو اور سپریم کورٹ میں جو معاملات چل رہے ہیں میرا خیال ہے ان کے اوپر اپنی پوزیشن کو ایسی رکھنی چاہیے کہ جس سے یہ کرائسس فردر آگے نہ بڑھے, اس کو کم ہونا چاہیے. اگر حکومت ان فیصلوں کو تسلیم بھی کر لے, اسے ریلیف نہیں ملتا, تو حکومت کی جو کنٹینیوٹی ہے
اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ قومی اسمبلی میں جو پوزیشن ہے اس پہ کوئی فوری چینج نہیں آ سکتی اور حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ ابھی ہنسی خوشی بھی کام چلا رہی ہے اپنا. وہ اپوزیشن تو زیادہ سے زیادہ یہی کہتی ہے کہ ہم سے مشاورت کر لیں, ٹھیک ہو گیا, کوئی زیادہ ان پر دباؤ نہیں ہے. اگر کوئی بڑی قانون سازی نہیں بھی ہو سکتی تو کوئی بات نہیں, کام چلایا جا سکتا ہے. بجٹ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ تو بالکل رکتے بھی نہیں ہیں اور ابھی بھی نہیں رکے. بالکل صحیح, یہ پوائنٹ آپ کا بالکل صحیح ہے. نخیل صاحب 19 جولائی کو اجلاس ہے جوڈیشل کمیشن کا ججز کی تعیناتی کے لیے. ایک بات بڑی اہم کہ پچھلے 9 سال سے جو پریکٹس نہیں ہوئی ہے اور اس طرح 4 ججز کو ایک ساتھ تقرری کی بھی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی ہے, تو پھر اب کیوں؟ اچھا سمیرا, ایک تو ابو بکر صاحب کے 2-3 سوالوں کا میں جواب دوں گا. ایک تو سینیریو آپ کو بتا دوں نا, جی جی, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی کوئی بات نہیں, حکومت کو چاہیے وہ سکھ کا سانس لے کے بیٹھ جائے اور کوئی بڑا آئینی فیصلہ نہ کرے, قانون سازی نہ کرے, چھوٹے موٹے کرتی رہے تو اپوزیشن جو ہے نا وہ اس میں خوش ہے, آپ کی مہربانی, بس اتنا ہی کرتے رہے. ایسا نہیں ہوتا. یہ اس وقت کھلی جنگ چل رہی ہے اپوزیشن اور حکومت اور عدلیہ اور ادھر سے طاقتوروں کے درمیان. جی جی. اچھا, اس جنگ میں اپوزیشن اپنے تمام ہتھیار استعمال کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت بھی کر رہی ہے. یہ سارا کام جو ہوگا آئینی, اگر تو یہ آئین کے اندر رہا, جی جی, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا تو آئینی طریقے سے نا سارا. یہ کہنا, پہلے تو یہ سن لیں کہ ابو بکر صاحب نے کہا کہ ہائی کورٹ سے جج کیوں نہیں لیے جاتے, انہوں نے حوالہ بھی دیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی یہی کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. ہائی کورٹس پہ آلریڈی ججز کم ہیں, دباؤ زیادہ ہے. لاہور ہائی کورٹ میں غالباً 34 جج کم ہیں, ٹھیک ہے, 34 ججز کی کمی ہے. اور جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان میں مطلوبہ مقدار تعداد پوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہائی کورٹس کے ججز کی, تو وہاں سے کیسے لے لیں. سپریم کورٹ میں جو مقدمہ انہوں نے بتا ہی دیا کہ 50,000 سے وہ تجاوز کر گئے ہیں مقدمات جو ہیں ان کو سننے کے لیے وہ چاہیے. لیکن ان کا نقطہ نظر یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ اگر تو جج ہمارے حمایتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو سبحان اللہ, پھر تو انہوں نے لیکن اگر ان ججوں کی تعداد میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمارے فیصلے پہ کوئی فرق آئے گا تو وہ ناانصافی ہے. صرف حمایتی ہونے چاہیے, اور حمایتی ہوں گے تو ہمیں بالکل خوشی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ سمیرا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا عدالتوں کے, جی جی, ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی ہے نا جی, ظاہر ہے, بالکل. امپلیمنٹیشن میں بھی کچھ مسائل ہیں. اچھا, مثلا جو الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ تھا. نقی صاحب آپ کا کمنٹ کمپلیٹ کریں گے. لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا. سر, پی ٹی آئی کی طرف سے ظاہر ہے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے اس سے پہلے نہیں ملتی ہے ایڈ ہاک ججز کی, ایک ساتھ 4 ججز کو لگانا. سر, کیا انسیکیورٹیز ہیں پی ٹی آئی کی لے کر؟ پی ٹی آئی کو کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے, یہ حکومت کو انسیکیورٹی ہے, یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انسیکیورٹی ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انسیکیورٹی ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کو انسیکیورٹی ہے. دیکھیں بڑی بدقسمتی ہے, اس ملک میں ہمیشہ یہی چلتا آیا ہے. وہ پہلے کہتے تھے کہ جو ہے بھٹو اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے, پھر بے نظیر اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے, پھر فاطمہ جناح اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے, پھر عمران خان اور پاکستان کٹھے نہیں چل سکتے. بس کر دیں یہ کھیل تماشا, اس ملک کے ساتھ کھلواڑ بند کر دیں. یہ کب تک یہ تماشا کرتے رہیں گے کہ جو بھی عبد العزیز پاکستان کا جو ہے وہ قائد ہوگا یہ اس کو اس طریقے سے منہدم کرتے چلے جائیں گے. اور کیا سمجھتے ہیں یہ 13 ججز کے اس فیصلے کو یہ جو ہے اوور ٹرن کرنے کے لیے جو انسیکیور فیل کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ اور جو ماشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں, تو وہ بس کر دیں اس کو. ان کا کیا خیال ہے کہ اس طریقے سے 2 جج صاحبان تو جو ہے وہ باغیرت ہی انہوں نے انکار کر دیا ہے. مشیر عالم صاحب نے بھی انکار کر دیا اور مقبول باقر صاحب نے بھی جسٹس انکار کر دیا. کھوسہ صاحب, مشیر عالم صاحب نے کس وجہ سے انکار کیا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بدنیتی پر مبنی جو ہے کر, اب ظاہر ہے یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ نے بدنیتی سے کیا ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چونکہ رفاہی کاموں میں مصروف ہوں اس لیے میں لکھا تو انہوں نے یہی ہے. لیکن آپ کو انڈر کرنٹس نظر نہیں آ رہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جب اس وقت بےایمانی کی تھی قاضی فائز عیسیٰ نے اور پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب ایک کمیشن بنایا تھا تصدق جیلانی صاحب کا,
ताकि वो उसको जो है मिट्टी पाव कर किया जाए उसका। खोसा साहब, सर ये जो ज़ेर इल्तवा आम आदमी के मुकदमात हैं, इनको निपटाने की कोशिश करना भी तो रफ़ाई काम ही है ना सर? सुभान अल्लाह, क्या खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, अगर ये वजह होती तो माशाअल्लाह ये बहुत पहले किया होता है इन्होंने कोई आज नहीं हुआ कि 50,000 केसेस हुए हैं। ये जब खुद तवज्जो नहीं देंगे और फिर जब खुद ही काम नहीं करेंगे और काम नहीं लेंगे और फिर सियासत में ये खुद पढ़ते रहेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। और ये बदतरीन चीफ जस्टिस और बदतरीन जुडिशल जो है हिस्ट्री में पाकिस्तान की तारीख में ये मुतसव्वर किया जाएगा इनका दौर जो है। और ये आप देख लेंगे ये तारीख इसको जो है शहादत देगी इस बात की। मैंने तो इनके मुंह पर कहा था कि आपने जो ये बल्ले का निशान लेने का जो फैसला किया है, ये जमहूरियत का कत्ल आज किया है आपने, और ये बदतरीन फैसलों में शुमार होगा जो पाकिस्तान की तारीख अच्छा में। सर, इसमें एक आईनी पोजीशन जो है उस पर थोड़ा सा हमें इनलाइटन करें कि सुप्रीम कोर्ट का साइज होता है 17 जजेस का, तो अगर इसको बढ़ाना है तो इसके लिए ऑप्शन कानून साजी होना चाहिए या जुडिशल कमीशन में जो फैसला तय पा जाए वही बेहतर है, काफ़ी है? इसमें पार्लिमानी कमेटी का रुकन हूँ जो 8 रुकनी पार्लियामेंट की है, हमारे पास ही ये आएगी। हम अल्लाह के फजल से इसे मुस्तरद करेंगे, आप फिक्र ना करें, क्योंकि हमारी ही बाद में अप्रूवल की जरूरत होती है। जुडिशल कमीशन हमारे ही पास ये अपनी सिफारिश भेजेगी और उसमें जो है 4 हुकूमती हैं और 4 अपोजिशन के हैं, सेनेटर्स 4 हैं और 4 कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। देखें, जो तो कानून है वो 17 जजेस का लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर आपने परमानेंट बढ़ाने हैं तो आपको कानून साजी करना पड़ेगी। लेकिन आप इमरजेंसी की सूरत में आर्टिकल 182 में कि अगर कोई बेंच जो है वो टूट गई है और उस बेंच की तकमील के लिए एक एड हॉक जज आपको चाहिए ताकि वो जो नालिश है वो आगे बढ़ पाए और तकमील पजीर हो जाए, तो आर्जी तौर पर एड हॉक बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक जज मुकर्रर किया जा सकता है जो 2 साल रिटायरमेंट में हुए हों। तो ये, और या फॉर एनी अदर गुड रीजन। अब ये कॉज रीजन, ये जरा टाइम देखिएगा कि 13 जज साहिबान ने जो फैसला किया है ये इनको पसंद नहीं आया है, ना चीफ जस्टिस को, उनकी ऑब्जर्वेशंस आप देखते रहिएगा जो कुछ उन्होंने किया, ना एस्टैब्लिशमेंट को ना इस गवर्नमेंट को। तो क्या आप इस तरह से तज़यीक करेंगे अदालत उज़्मा की कि अब आप रिव्यू के लिए आपको एडिशनल जजेस चाहिए ताकि उस फैसले को ओवरटर्न कर सकें? और ये मेथड इन मैडनेस देखें कि 4 जज आज तक नहीं एड हॉक इकट्ठे हुए, 4 इसलिए किए हैं कि 8-5 का फैसला है, तो ये 8 के ऊपर 9 चाहते हैं, 8 से ज्यादा चाहते हैं, तो 4 इसलिए किए हैं ताकि 5 और 4 9 हो जाए इनके। ये क्या अंधा समझते हैं, पागल समझते हैं अवाम को, या ये बिल्कुल समझते हैं कि इनकी कोई फहम और फरासत? खोसा साहब, ये बताइए, अगर हुकूमत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वापस ले लेती है देन क्या सूरत हाल होगी? नहीं, वो तो खैर हुकूमत वापस ले नहीं सकती है, वो तरमीम करना पड़ेगी क्योंकि वो तो एक एक्ट की शक्ल में आया है। भले करें, हम तो चाहते हैं कर लें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, अगर ये अनडू करते हैं तो क्या मज़ायका है। लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब तक है उसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा माइनॉरिटी में है, क्योंकि 2 जज जो अगले हैं जिन 3 जजेस ने फैसला करना होता है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उन 8 जो में से हैं जिन्होंने जो है। लतीफ़ खोसा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन उनका पॉइंट आ गया जी, नुके सब कंप्लीट कीजिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, अब लतीफ़ खोसा साहब बात की ना, अब देखें चीफ जस्टिस साहब के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि उनका दौर बदतरीन लिखा जाएगा, और जिन जजों ने हिमायत में फैसला दिया उनके बारे में वो कह रहे हैं कि क्या फिर वो उनकी तौहीन करेंगे, क्या जुडिशरी की तौहीन होगी? ये सिलसिला नहीं चलता आ रहा कि अपनी मर्जी के जो जज है, जिस तरह कहा जाता था ना काजी फायज ईसा इस फैसले के हक में हैं क्योंकि उन्होंने आगे एक्सटेंशन लेनी है, कहा तो ये जाता था ना, तो क्या यही कहा जाए कि जो उनके पीछे वाले जजेस जो हैं उन्होंने इस फैसले की इसलिए मुखालफत की है क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है? बिल्कुल सही। तो मफाद तो फिर दोनों तरफ से देखना चाहिए, और ये कहना कि जो हमारे साथ है वही हक पे है, वही बेहतरीन काम है, उसको ना छेड़ा जाए, हुकूमत कुछ ना करे, बस जो फैसला हो गया चुप करके इसको तस्लीम, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात मैं तुम्हारा बताऊँ इस वक्त होने क्या जा रहा है, जी जी, जिस पे
काम शुरू हाँ है। जी। मैं आपको सिर्फ इतला दे रहा हूँ, इस पे अभी तबसरा बाद में कर लेंगे। ठीक है। एक तो ये जो ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास, एक तो जाहिर बात है ये आप जितना मर्जी कहते रहें, ये जो एडहॉक जजेस हैं, हाँ जी। ये बहरहाल उस फैसले पे असरअंदाज हो सकते हैं, आगे जो फैसले आएंगे ना उन पे असरअंदाज हो सकते हैं। दूसरी बात, रिव्यू गवर्नमेंट ने कर दिया, रिव्यू पिटिशन में चली गई। तीसरी बात ये कि अब सबसे बड़ा मसला है कि पीटीआई के अरकान ने हल्फनामे दाखिल कराने हैं कि हम पीटीआई के हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, जी बिल्कुल। यानी वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गई थी, बाहर निकली तो उसके चेहरे पे पीटीआई लिखा हुआ था। ठीक है, यानी वो गई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से, उधर से दरवाजे से वापस आई तो उसका मेकअप चेंज था, पीटीआई बन गई। ठीक है। अच्छा, अब होगा क्या? अब जिस पे काम हो रहा है, या हो सकता है, ये मेरी अंदाज़ा है कि मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि मैं अबू बकर साहब से ये डिस्कस कर लेता हूँ, साथ उनको भी शामिल करते हैं ना, आप भी जवाब दे दीजिएगा। अबू बकर साहब, सर, पीटीआई इस वक्त जाके अपना पार्लियामेंट में अपनी सीटों के लिए जमा कराएगी कागजात, हल्फनामा, अब हम पीटीआई के। अच्छा, उस हल्फनामे की तस्दीक कौन करेगा कि ये वाकई पीटीआई के हैं? सेक्रेटरी कौमी असम्बली करेंगे। नहीं, पीटीआई की तरफ से कौन तस्दीक पीटीआई करेगा? की तरफ से तो पीटीआई की तरफ से तो जाहिर है जो पार्लिमानी उनके लीडर होंगे वही करेंगे। नहीं, या इस वक्त जो ऐवान नहीं, ये जो तरीकाकार है, ये उनका जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन या जनरल सेक्रेटरी जो भी हैं, वो तस्दीक करेंगे कि हाँ ये हमारे ही टिकट पे हैं। ठीक है, तो मुझे बताएं, अदालत के सारे फैसले में ये जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है, उसमें कहीं भी आया है कि पीटीआई के इलेक्शन जो कलअदम करार दिए थे इलेक्शन कमीशन ने, वो ठीक थे? नहीं, कहीं भी नहीं, ऐसा कहीं जिक्र आया है? कहीं भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई जिक्र नहीं है उसमें। लिहाजा वो तो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिए हुए हैं, और चूंकि कलअदम उसमें एक नुक्ता ये है कि देखें ना, अदालत ने ये कहा है अपनी ऑब्जर्वेशन में, इस फैसले में भी, कि वो बतौर पॉलिटिकल पार्टी इंटैक्ट है। तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी जो वो इंटैक्ट है, उसका आखिर कोई तो हिरार्की का स्टेटस उसमें मौजूद होगा ना उन कागजात में, बतौर तो उसके मुताबिक जाहिर है वो फिर उस पे फैसला बतौर पॉलिटिकल पार्टी तो किसी अगर बानी चेयरमैन अगर उसमें मतलब अगर वो कन्विक्टेड होंगे तो उसके बाद में जो सेकंड पे होंगे या थर्ड पे होंगे, कोई गुंजाइश तो बनेगी नहीं। या सुन लें, इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पास, कोई वजाहत हो तो आप जजेस के चैम्बर्स खुले हुए हैं, अगर कोई ऐसी पोजीशन दरपेश होगी तो वो उनसे डायरेक्शन लेने पहुंच जाएंगे कि मिस्टर XYZ अवेलेबल नहीं है, तो उसके बाद फिर ये हैं, तो आप बताएं, हमें बताएं हम क्या करें। मैं सुने ना, मेरा ख्याल है ये इतना बड़ा टेक्निकल मामला है ना, इस पे हुकूमत इनकार करेगी ना, स्पीकर इनकार करेंगे ना उनका हलफनामा लेने से। सुने तो सही ना, आप इस पे हंस पड़े हैं। नहीं, ये सारे अदालत का फैसला है, इसको तस्लीम करना पड़ेगा। सर तस्लीम जो अदालत की तरफ से आप समझ नहीं रहे, आप कह रहे हैं बस इसको तस्लीम कर, वो अदालत वो रीजन दे रहे हैं। हाँ, सुन लें, फिर हुकूमत क्या करेगी? अटॉर्नी जनरल फिर कहेंगे ना कि जी ये प्रॉब्लम है, तो हम तो इसलिए नहीं कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो इस पे कोई अदालत की ऑब्जर्वेशन या कोई वे आउट आएगा ना। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कहा। और अब आगे सुन लें, वो ये फैसले को चैलेंज करेंगे कि भाई ये तो नहीं हो सकता, ये तो इनकी तो कोई बॉडी नहीं है, कौन किसने साइन? ये भी तो हो सकता है ना कि अच्छा सुने ना, कह दे कि इलेक्शन करा ले। नहीं सुने ना, अच्छा वो तो फिर वो जिस तरह के मुआवजे हो रहे हैं वो भी हो सकता है ना, वो इनके हक में तो बहुत कुछ हो सकता है। 15 दिन दे दिए गए तो 15 दिन तो खैर आइन में कहीं भी नहीं लिखे हुए, लेकिन इस पे बाद में आते हैं। 15 दिन बड़े डिस्कस हो गए हैं। अब जब स्पीकर साहब ये उनके एक्सेप्ट करने से इनकार करेंगे हलफनामे, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गवर्नमेंट फिर एक नया तमाशा शुरू हो गया, इलेक्शन कमीशन भी फ्रीक बन जाएगा। इस अमल में सुने ना, इस अमल में 15 दिन गुजर जाने हैं। हाँ जी, ठीक है, 15, अच्छा अगर 15 दिन गुजर गए इस अमल के दौरान, जिसमें से मेरा ख्याल है 3-4 दिन गुजर भी गए हैं, जी, और अगर वो 15 दिन गुजर गए और उसके बाद ये फिर दोबारा आते हैं, तो फिर हुकूमत के पास एक रेफरेंस लेके जाने की, सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की एक वजह बन जाएगी कि जी अब तो 15 दिन गुजर गए, अब बताएं अब कितने दिन और देने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, मोहल्ले की कोई लड़ाई का मंजरनामा इसलिए कि पंचायती निजाम के तहत फैसला दिया गया, ठीक है, इसलिए ना गली मोहल्लों की बात कर रहे हैं ना, कि 4 बाबे बैग 6 बाबे बैग ने भी फैसले आपको बताना पड़ेगा कि ये 15 दिन किस आइन में लिखे हुए हैं। देखें, ये कोई कॉम्प्लेक्शन ठीक नहीं है,
کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئیں اور ان کو حکومتیں تسلیم نہ کریں. اچھا آپ کیوں جواب دے رہے ہیں؟ اور یہ کب تک ہونا؟ میں اس ملک کا شہری ہوں نا بھائی. شہری صاحب ہمیں دستور کے ساتھ شہری صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں پریکٹس رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اور ان کو نہ تسلیم کریں. میری بات سنیں. اب الیکشن ہو گیا ہے, نیا مینڈیٹ آ گیا ہے, اب تو اس سلسلے کو روکنا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا میں ایسے چلتے کیسی بات کر رہی ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سو میں پی ٹی آئی کو اللہ کے بندے سن لیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں گورنمنٹ کرنے کیا جا رہی ہے. میں نے شروع میں ذکر کیا کہ تبصرہ بعد میں کریں گے. کمال ہے. نہ بتاؤں نہیں ہے کمال سر, میرا خیال ہے آپ بتا چکے ہیں. آپ جو نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کیا گیم کھیل رہی ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اس میں آپ کی رائے کیا ہے یا میری رائے کیا ہے, یہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے. جی 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 آپ تو اسی پہ تپ گئے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ہو گئی ہے بات ابھی رہتی ہے. نہیں وہ خود کہہ رہے ہیں. آپ نے جو 1.5 گھنٹے کی بات کاٹی ہے نا, اس مجھے وجہ تو سے یہ لگا رہ کہ گئی. شاید کوئی اس طرح ریفرنس کے جواب میں ریفرنس کے جواب میں ریفرنس. یہ تو میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. اچھا میں نہیں بتاتا, بات مکمل سن لیتے بات مکمل سنیں گے تو پتہ چلے گا نا. سر بتائیں. آپ صفائی میں 1.5 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. جی جی جی. دوسری بات یہ سمیرا, جو اطلاعات ہیں کہ بہرحال ایمرجنسی بھی ڈکلیئر ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے آپ کو بتایا آپشن سارے آئینی استعمال ہوں, آئینی ہے بالکل, اور آئینی ماہرین ہی ان پہ آنکھیں جمائے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کس طرح سے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں نے ان سے سوال بھی یہ کر لیا, یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ اگر یہ بل واپس لے لیا جائے, اوکے, اگر یہ بل واپس لے لیا جائے تو ماسٹر آف دا روسٹر بن جائیں گے قاضی فائزی صاحب. ٹھیک ہے, اور پھر وہ بنا سکتے ہیں بینچ جو بھی بنانا چاہیے. ٹھیک, اچھا میں بتا رہا ہوں ساری چیزیں آئینی ہو رہی ہیں. قانونی جنگ ہوتی ہے نا بھائی, قانونی جنگ نہیں ہوتی, اس میں کرتے ہیں سارے ایسا. پی ٹی آئی نے نہیں کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں جی ججز, اس پہ فیض آباد جو فیصلہ دیا تھا دھرنے والا قاضی فائزی صاحب نے, کیا عمل ہوا تھا اس پہ؟ کس کی حکومت تھی اس وقت؟ یہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کی اس پہ حکم پہ عمل کرنا ہوتا ہے, اور بالکل معصوم بنا رہے ہیں, لیکن اس پہ تبصرہ کرتے ہیں ابھی بعد میں. اچھا ایمرجنسی لگ سکتی ہے زمیرہ, ٹھیک ہے, اور اللہ نہ کرے ایمرجنسی پلس لگے, وہ جو اس سے بھی اوپر کا ایک کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایمرجنسی میں آئین آپ کو بنیادی جو آپ کے حقوق ہیں وہ معطل ہو جاتے ہیں. اچھا اس پہ پھر پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اس پہ عدالت کو فیصلہ بھی نہیں دے سکتی, کیونکہ وہ تو بنیادی انسانی حقوق کے متعلق انہوں نے فیصلہ دینا. اچھا پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ حکومت کے جو ذرائع ہیں وہ ان سے میری بات ہوئی, یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اگر اچھا ایمرجنسی میں ایک اور کام بھی ہوتا ہے, ایک اور بھی شق ہے ان کی, جو کہتی ہے کہ آپ ایمرجنسی کی صورت میں کوئی بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ تعداد کم ہونے کے باوجود بھی کوئی قانون سازی کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا نخیل صاحب, ابھی آپ نے ایک بات بتائی, میں صرف وضاحت چاہ رہا ہوں کہ ایمرجنسی کو کیا عدالتیں اس کو سیٹ اسائیڈ نہیں کر سکتی, چیلنج نہیں ہو سکتا؟ نہیں, چیلنج ہو سکتا ہے, اس کے فیصلے جو ہیں. اچھا سنیں نا, ایک اور کمال کی بات ہے, یہ میں ابو بکر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, مائک دیتے ہیں ابو بکر صاحب. جی جی سر. ابو بکر صاحب, مشیر عالم صاحب ہم سن رہے ہیں نا کل سے, اور بڑے بڑے اخبارات نے رپورٹ کیا, کیا وجہ بنی ہوگی ان کے استعفے کی, ان کی انکار کی؟ انہوں نے اڈاک جج بننے سے انکار کیا. بظاہر تو یہی وجہ سامنے آئی ہے کہ وہ آلریڈی کچھ اس طرح کے کاموں میں مصروف ہیں جو فلاحی ہیں, کوئی ہاسپٹل انہوں نے قائم کر رکھا ہے, یا مجھے کوئی زیادہ علم نہیں ہے اس طرح کا ہے, ورنہ تو وہ قاضی صاحب کے ساتھ تو جب جو سوشل میڈیا پہ جو جھوٹ پھیلایا گیا ہے نا, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم نے پھیلایا, وہ ایک لائن انہوں نے اس میں اضافہ کیا. اور میں سمیرا, مجھے حیرت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اخبارات جن میں قومی سطح کے اخبارات شامل ہیں, بالکل بالکل, انہوں نے بھی ایز اٹ از رپورٹ لکھا ہوا, بجائے اس کے کہ وہ جسٹس مشیر عالم کے خط کو پڑھ لیتے. اس لیٹر کا اس کے اندر حوالہ نہیں ہے. اچھا اس لیٹر کو جب آپ پڑھیں, انہوں نے کیا کہا سوشل میڈیا ٹیم نے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ حالات ایسے ہیں اور سوشل میڈیا ٹرولنگ کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکتا. پورے لیٹر میں ایک لائن نہیں لکھی ہوئی کہ جی سوشل, سمیرا آپ کے سامنے ان کا خط پڑا ہے, کیا اس میں کوئی لائن سوشل میڈیا ٹرولنگ کی انہوں نے کہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہ لائن اٹھا کے آپ جس بھی ویب سائٹ پہ جائیں پی ٹی آئی کی, اور وہیں سے ہمارے ماشاءاللہ صحافی بھائیوں نے یہ اٹھایا, یہ لائنیں اٹھائیں, اور ایز اٹ از میں پروگرام, ابو بکر صاحب آپ بڑے بڑے چینل, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ایک تو معیار یہ رہ گیا رپورٹنگ کا کہ آپ اب مجھے بتائیں, اسی کو روکنے کے لیے ڈیفیمیشن کا قانون آیا تھا, اس کو جھوٹی خبر کہتے ہیں کہ آپ نے ایک لائن کا اضافہ کر دیا. لہٰذا جسٹس مشیر عالم نے قطعاً اس وجہ سے انکار نہیں کیا,
انہوں نے ڈیٹیل لکھی کہ میں نے آنکھوں کا ایک اسپتال بنا رہا ہوں, میں اس کو ٹائم دینا چاہتا ہوں, فلائی کام کرنا چاہتا ہوں, دیٹس آل. تھوڑی سی لہٰذا جن لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گھبرا کر یہ بیان دیا ہے, وہ غلط ہے, اور یہ خبر بھی غلط ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا کی وجہ سے انکار کیا. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا ہماری ڈسکشن کا جو رخ ہے اس کو ہے تو یہی چیزیں ساری, لیکن اس کے اندر تھوڑا سا اس کو مولڈ کرتے ہیں. ابوبکر صاحب, یہ جو پابندی کا اعلان کیا گیا کہ ہم پابندی میرا ایک سوال کا جواب میرا رہ گیا تھا ابوبکر صاحب کا, اس لیے میں کہتا ہوں بعد میں نا, بڑی مہربانی آپ کی. ابوبکر صاحب ایک جواب تھا کہ ہائی کورٹ سے آپ نے کہا نا جی کہ ان سے ججز کیوں نہیں لیے جا رہے, آپ نے بتا دیا تھا کہ وہ آلریڈی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اس میں بھی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مقدمات کی بھرمار تقریباً, ایگزیکٹ فکر تو مجھے یاد نہیں, جو میں ابھی پڑھ رہا تھا, کوئی 1.5 لاکھ کے قریب مقدمات ہیں لاہور ہائی کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, اور اتنے ہی آگے, یعنی ایک سال میں جتنے نپٹاتے ہیں وہ لگ بھگ اتنے ہی یا اس سے زیادہ مقدمات آ جاتے ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دباؤ اتنا ہے ہائی کورٹس پہ. اوکے سر, ٹھیک ہو گیا. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے, ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا اس پر حکومت نے اب سپریم کورٹ میں نظرثانی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے. اب لیٹس سی اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے, کیونکہ حکومت بھی اس فیصلے کو لے کر ڈٹ گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہے ابوبکر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پابندی کی بات ہو رہی ہے اور حکومت نے ایک بڑی جلدی میں آ کر ایک فیصلہ کیا, اور پھر ہم نے دیکھا کہ سارا دن ہم لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے رہے, اور آج تقریباً اس بات کو تیسرا دن ہو گیا ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. چلیں وہ تو اب یہ بات چلے گی, پہلے کابینہ میں جائے گا, پھر کابینہ سے پھر ظاہر ہے پھر ریفرنس دائر ہوگا. تو اس کو اگر ہم اس کا اوورآل امپیکٹ دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جو حلف نامے جمع کروا رہے ہیں, کیا ان کے اوپر بھی اس بات کا کوئی امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ یہ سوال میرا نخیز صاحب سے بھی ہوگا, پہلے آپ سے. دیکھیں اس کے تو کئی جو ہے نا حکومت نے اس کے مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے. یہ جہاں یہ پلان فوری طور پر آنا, ایک طرف میں اسے حکومت کی کمزوری بھی سمجھتا ہوں, اور دوسری طرف حکومت کی ایک حکمت عملی بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ابھی حلف نامے جمع کرائے کم از کم ان کو اس سٹیج کے اوپر پیغام دیا جائے کہ یہ تو پارٹی ہی لپیٹی جا رہی ہے. چونکہ ہم نے دیکھا جب الیکشن ہوا اس کے فوری بعد کہا گیا کہ پتہ نہیں درجنوں لوگ جو ہوں گے وہ آزاد کے طور پر حکومتی پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. جی بالکل, پی ٹی آئی کے بغیر. بالکل ایسا ہے. تو چونکہ پی ٹی آئی تو تھی بھی نہیں, ظاہر ہے ایک جو منظرنامہ بن رہا تھا وہ تب بھی نہیں ہوا, اور پھر اس کے بعد طرح طرح کی رکاوٹیں آئیں, اس میں سے بھی وہ لوگ نکل گئے. تو میرا خیال ہے 92 یا 90 کے آس پاس امیدوار تھے, تو اس میں سے 2-4 لوگ جو ہیں وہ مختلف پارٹیوں میں گئے ہیں. بڑی تعداد انٹیکٹ رہی ہے. اب کی بار بھی یہ جو کام کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید اس سٹیج کے اوپر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ منحرف ہو جائیں, یا چونکہ وہ آزاد کنسیڈر ہوں گے تو وہ چاہیں تو پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں یا کسی اور سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں. تو ابھی تک جو ہوم ورک جو ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے نظر آ رہا ہے, جو بریفنگ وہ دے رہے ہیں یا جتنے بیان حلفی کی بات وہ کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ والا کام تو نہیں ہے. اچھا. اور حکومت کے فرنٹ پہ جو مجھے بے چینی نظر آتی ہے یا جو ایک کیفیت لگ رہی ہے پہلے 6 مہینے کے اندر, میں حیران ہوں کہ حکومت یہ جیسچر کیوں دے رہی ہے. ابھی آپ کو ٹیک آف آپ نے کیا نہیں, ابھی آپ کو 6 مہینے بھی نہیں ہوئے. نہیں, قانونی جنگ تو انہوں نے بھی لڑنی ہے نا, جواب ایسا تھوڑی ہے کہ قانونی جنگ لڑیں. قانونی جنگ یہ ہے انہوں نے لڑی ہے, اب وہ جا رہے ہیں نظر ثانی میں. بالکل قانونی جنگ کا یہاں تک تعلق ہے. لیکن یہ پارٹی کو بین کر دینا, یہ جو لوگ آزاد دوبارہ شامل ہوں گے وہ ادھر آ جائیں. حکومت ایسے فیصلے کر رہی ہے جیسے لگتا ہے کہ اس کے آخری 6 مہینے چل رہے ہوں. بھئی آپ کو آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے, کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ریت ہاتھ سے پھسل رہی ہے؟ اس وقت ملک کو اور اس حکومت کو سب سے زیادہ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. پولیٹیکلی سٹیبلٹی اس حکومت کو چاہیے. یہ تصادم کی طرف جا رہے ہیں. ایک جماعت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, نہیں اوپری جماعت پھر کس لیے کر رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ آپ نے گھر جانا ہے, آپ کو گھر جانے کی جلدی ہے. ابوبکر صاحب یہ معظم جتائی کو جو اقبال کیا گیا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی. یقیناً اس طرح کی چیزیں ہیں. آج ایم این اے جو ہے دیکھیں نا, امیر سلطان ہیں, میرا خیال ہے سلطان امیر ہیں, اس طرح سے ہیں, اپنا چور کوٹ ایریا سے ہیں, ان کو بھی اٹھایا گیا ہے, ان کے لوائقین بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جمشید دستی کے گھر کے اوپر بھی چھاپا پڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو یہ نوخیز صاحب کا نوشن اپنے جگہ پر کہ یہ کھلی جنگ ہے, اس میں کوئی اصول نہیں ہے, لیکن سر بات یہ ہے کہ یہ ملک ہے
24-26 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल है, दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, तरह तरह का चैलेंज है, कहीं तो स्टेबिलिटी ले आए। नहीं आपसे काबू आ रही अदालतें, जजेस आपकी बात नहीं सुन रहे, तो कोई बात नहीं है, कुछ कहीं और आप सेटल कर लेंगे। अभी भी तो आपकी हुकूमत में आ रही है, वही तो कर रहे हैं, सुन लेना, अभी भी तो हुकूमत आपके पास है, फैसले आपने करने हैं। आपके यहाँ कोई है जो भी कॉलिंग द शॉट कर रहा है, फैसले हो रहे हैं, IMF आपके साथ चल रहा है, पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज मंजूर हो गया है, मगर ये सारी चीज़ें जो आप अभी कर रहे हैं, आप क्राइसिस से निकले नहीं हैं। देखिए, आपको मरलावार तरीक़ों से आपको पैसे आने हैं ना। आपके पास अभी जो बाकी जो क्रेडिटर हैं, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए अभी आपको, ठीक हो गया। आपने अपने मुल्क की इकोनॉमी का कॉम्प्लेक्शन खुद ठीक करना है। आप अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाएंगे अपनी पॉलिटिक्स को, आप अपने मुल्क की एक बड़ी जमात को आप बैन कर देंगे, तो इससे किसको नुकसान होगा? पाकिस्तान को होगा ना। जो बड़ी सियासी जमातें होती हैं, ये पाकिस्तान का जोग्राफिया जोड़ के रखती हैं। ठीक हो गया। इनका जो झंडा होता है पीपल्स पार्टी का, PMLN का, PTI का, ठीक है, उन्हें जो ये क्वेटा में भी लगता है, लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है। के अंदर रहते हुए आप फेडरेशन को खराब करेंगे, आप लोगों में नाराजगियां बढ़ाएंगे अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए। चले, अगर वो ऐसे करेंगे तो इसका करेंगे, यकीनन करेंगे, और ये मंजरनामा आगे नजर आ रहा है। सर, मेरा यही सवाल आपसे भी है, ये जो है ना, जो लोग हलफनामे जमा करवा रहे हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा इस ऐलान का? ये अबू बकर साहब जो है ना, ये इतना बायस्ड तजिया देते हैं कि उसके बाद बंदा कहता है यार, मतलब क्या सपोर्ट करें हुकूमत को कि छापे मारे, अरकान असम्बली के घरों में घुसे, उनकी वफादारियां तब्दील कराए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना तस्लीम करे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को तबाह बर्बाद कर दे, ये कहें? ये सर, ये बात तो नहीं मैं कर सकता ना। तो मैंने कब कहा ये बात? तो इसमें तो फिर कैसे बायसनेस आ गई? तो वो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी ना। इस तरह की वो मेंबर पे खड़े होकर जज्बाती तकरीर करके ना, जज्बाती तक, तो क्या इसका मतलब ये है? अगले ने कुछ कहा ना हो, पल्ले से मतलब निकाल लें, तो क्या इसका मतलब 5 मतलब निकाल के ना मुझ पे डाल दें, तो क्या इसका मतलब है ये कर दूं, तो क्या इसका मतलब है ये कर दूं? तो भाई मुझसे भी पूछ रहे, मैंने ये कहा है, आप बताइए कि क्या करना चाहिए। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, इस तरह की सस्ती जज्बाती तकरीर नहीं आपको ज़ेद। चलो, आप एक महंगी, आप जो है ना एक एडवाइजरी तकरीर हमारे लिए कर दें, कोई हालात के मुताबिक बात करें ना। सर बताइए, हालात मैं मुहिब्बे वतन, आप मुहिब्बे वतन है तो मैं मुहिब्बे वतन नहीं, सब मुहिब्बे वतन है ना सर। जब मैं कह रहे हैं ये कल्चर चले, तो क्या ये कर दूं? कैसे आपको लग रहा है बायसनेस है? चलें प्लीज, चलो इस पे तो इस पे भाई मेरे को थोड़ा जमीनी हकायक के मुताबिक बात करें। इन्होंने कहा कि हुकूमत को देखें, पहली बात तो ये कि तमाम तर सुमेरा जो गड़बड़ हो रही है, जो मुल्क के मफाद के खिलाफ बात हो रही है, वो तो PTI कर रही है। यानी IMF को खत लिखने हैं, हाँ जी, उधर कांग्रेस को लिखने हैं, पैसे रुकवाने की कोशिश करनी, कभी ये डंगा डाल देना, कभी ये कर देना, कभी वो कर देना, कभी वो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ बात कर देना। तो इसको अबू बकर साहब डिफेंड कर रहे हैं कि ये तो उनका हक है। हुकूमत को चाहिए कि वो बस जो फैसला आ गया ना उस पे कोई, ये जो PTI पे पाबंदी है, ये भी कानूनी बात है। हाँ जी, बिल्कुल, ये कानूनी बात नहीं हो रही, ये आईनी बात नहीं हो रही, उसी के अंदर रह के हो रही है ना। सुमेरा, आपने देखा 2 दिन पहले जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए बन्नू में, कभी आपने गौर किया आज तक, ये अब जब से गवर्नमेंट आई है इनकी, जितने भी वहाँ हादसा हुए हैं जिसमें हमारे जवान शहीद हुए, हाँ जी, किसी एक में आपने हुकूमती वजीर को या गंडापुर साहब को देखा हो कि उनके जनाजे में गए हो? बिल्कुल भी नहीं। या उनके घर ताज़ियत वजीर आजम जाते हैं? हाँ जी, वो जाते हैं ना वजीर आजम, ये क्यों नहीं जाते? ये बन्नू में शहीद हुए ना, इनमें से किसी के घर गए हैं वजीर आला गंडापुर साहब? क्यों? वैसे ये बड़ी बात की आपने, अब कभी गौर कीजिएगा क्यों नहीं जाते ये? बिल्कुल ऐसा है, इसलिए कि ये उनके साथ हैं, उनकी हिमायत के साथ हैं। बंदा पूछे जाके कि आप सूबे के वजीर आला हैं, आपके यहाँ फौजी जवान शहीद होते हैं, आप उनके घरों में क्यों नहीं जाते? ताज़ियत क्यों नहीं करते? किसका डर है आपको? कोई एक दिखा दे इनका वजीर गया हो, कोई नहीं जाते और इसका मतलब निकाले ना, फिर क्यों नहीं जाते? और इन्होंने जो कहा कि कानूनी जंग बस इतनी होती है, तो आपकी कानूनी जंग पेशावर में थी ना, आपके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, आप आ गए सुप्रीम कोर्ट, आपका हक था। नहीं, आप फोरम तो ऑब्जर्व करें, आप सुने ना, मैंने फोरम नहीं, तमाम तर PTI ने उसमें जो ममनुआ फंडिंग जिसको आप कहते हैं, उस केस में 8 साल तक लटकाए रखा, तमाम कानूनी हरबे इस्तेमाल की। बिल्कुल, कभी वकील बदल दिया, कभी डेट्स ले ली, कभी ये ताखीरी हरबे, अदालत तक ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करें तो ठीक है। उस वक्त कहा जाता था कि भाई ये तो कानूनी हक है हमारा। कानूनी जंग में अबू बकर साहब, गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों अपना अपना हक इस्तेमाल कर रही हैं, कानून के अंदर रहते हुए। सर
कानून से बाहर कौन सी बात कानून के अंदर रहते हैं। कौन सी कानून से बाहर बात हुई है बताएं ना, कानून से बाहर कौन सी बात हो रही है? ये गैर कानूनी बातें हैं ना कि आप पाबंदियां लगा देंगे, ये गैर कानूनी बातें गैर कानूनी नहीं, सुने क्या अपेरेंटली देखे ना, एक जुमला एंड में कहेंगे जिसका मतलब ये होगा मैंने कोर्ट में ये पाबंदी स्टैंड नहीं करेगी। मेरा मैं ना आपका फुल बेंच करार दे रहा है कि एक सियासी जमात तो ना करे, आप कैसे भाई सुप्रीम कोर्ट उड़ा के रख दे। आप क्यों डरा रहे हैं उनको कि ये वहां ये हो जाना ऐसे होगा? सुने ना, उड़ा के रख दे। मैं आपको ये सुमेरा ये करते क्या है ऑन अ लाइटर नोट, वो मैं ना एक दफा एक दोस्त ने आना था तो काफ़ी देर हो गई तो वो नहीं पहुंचा, हालांकि उसने कहा था मैं 3 बजे आ जाऊंगा। जब वो 3 बजे तकरीबन 5:30 बजे पहुंचा तो मैंने कहा लेट क्यों हो गए हो? कहने लगा यार मैं बस एक अजीब से काम में फंस गया था। कहने लगा मैं दाता साहब उतरा हूँ यादगार के पास, तो वहाँ एक मजमा लगा हुआ था। अच्छा। मैं मजमे के करीब हुआ तो वहाँ एक बंदा कह रहा था जी कि अभी ना मैं आपको दिखाता हूँ 8 मुंह वाला एक सांप है। अच्छा कहते मैं हैरान हुआ कि 8 मुंह वाला कौन सा सांप है? अब कहता उसने कहा अब ये सांप है ये फलाना, एंड में होते होते कहता है वो एकदम उसकी बातों का रुख मुड़ गया दवाइयों की तरफ, कंधे में दर्द हो ये फलाना। अच्छा कहता मैं समझ गया कि यार ये तो फ्रॉड कर रहा है। मुझे 15 मिनट हुए थे खड़े हुए, तो मैंने कहा मैं निकल जाता हूँ। कहते जो ही मैंने ये सोचा तो मजमे वाले ने गाली देकर कहा कि जो सिर्फ वो लोग खड़े हों जो हलाली हैं, बाकी निकल जाएं। अच्छा कहने लगा उसके बाद मैं कहा मेरा तो पाँव ही ना जब आगे उठे, तो मुझ समेत उसने कहा कि तकरीबन 50 बंदे और भी खड़े रहे। अबू बकर साहब क्या करते हैं सारी बात करके एंड में वो शर्त लगा देते हैं अपेरेंटली, ठीक है ना, ये लगा दी उसके बाद अब हुण करो गल, तो कोई ठोस बात भी तो करे ना। मैंने आपको कहा कि कानून में मौजूद है, आइन में मौजूद है, इलेक्शन कमीशन के एक्ट में मौजूद है कि किसी सियासी जमात पे पाबंदी कैसे लगती है। बिल्कुल सही। और उसको जाहिर बात है उस पे जो पाबंदी जो हुकूमत समझती है ठीक है कि ये उस पे पूरा उतरते हैं इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर ये पूरा नहीं उतरते फिर नहीं लगेगी। ठीक है नुखैर साहब, मेरा सवाल उधर ही है जी, ये जो पीटीआई के रहनुमा हलफनामे जमा करा उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है इस ऐलान का? नहीं, एक इससे पहले एक और सवाल का जवाब दूं। इन्होंने अभी ये कहा ना, इनका क्या नाम है इनका, मुजफ्फरगढ़ से जो थे मौजम जतोई या जमशेद दस्ती वाला, खुदा के बंदो मुझे बताएं जमशेद दस्ती के घर कोई आएगा इस वक्त, क्या मसला है जमशेद दस्ती को अपना? वो कह रहे मैंने आज हलफनामा जमा कराया तो इस वजह से शायद हलफनामा जमा कराया इसलिए आ गए। तो हलफनामा जमा कराने से पहले आना चाहिए था ना। हाँ। उनको तो पहले आना चाहिए था। हाँ, कि आप ना जमा कराएं, जाहिर है कोई अकल की बात है ना, उनको रोकते, वो हलफनामा जमा कराया तो फिर आ गए। ये क्या बात हुई? इतला हो सकता है लेट ये मैं आपको बताऊं, जमशेद दस्ती साहब एक उनके घर पहले भी जमशेद दस्ती छापा साहब लग चुके हैं। जो बातें आपने उनकी सुनी हुई है प्रेस क्लब में, बातें जो उन्होंने खान साहब के खिलाफ की हुई हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, देखें जरा। बिल्कुल ऐसे ही। और जो वो जुमले खान साहब को कहते रहे हैं, जिन गलीज अल्फाज से वो खान साहब को मुखातिब करते रहे हैं, जमशेद दस्ती साहब पहले भी उन्होंने अपनी अहलिया का नाम लेके एक वीडियो कुछ पता नहीं उसका क्या हुआ। ये तो जो उनकी मोहब्बत है ना कि वो दोबारा खान साहब की तरफ चले गए। ठीक है चलिए, आपकी तो खैर बात माननी है ना, आप तो एंकर मोहब्बत के बारे में। दूसरी बात ये जो हलफनामे लेकर गए ना सुमेरा, अब आप सवाल करें। जी मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जो हलफनामे लेकर जा रहे हैं क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है? उन पे 2 चीजें लगेंगी। एक तो पहली बात ये कि वो जो मैंने आपको कहा कि ये अबू बकर साहब जो बात कर रहे हैं ना कि उनको, अब मैं अबू बकर साहब को क्या कहूँ, ये चंद दिन पहले हमारी अबू बकर साहब याद है बात हो रही थी, तो अबू बकर साहब ने, अब जाहिर बात है पॉइंट इन्होंने उस वक्त भी इनसे गुजारिश कुछ की थी मैंने, लेकिन अबू बकर साहब से वो हजम नहीं हुआ पॉइंट। ठीक है, बात ये है, ये किसी को डराने का मामला तो था ही नहीं, और ना इस मामले में हुकूमत ने कहा कि हम जा रहे हैं तो ये इनका क्या बनेगा। अच्छा। जो उनके साथ इंटैक्ट थे उनके और हरबे होते हैं फिर, ठीक हो गया, जिस पे कोई डरता है। दूसरी बात, इन पे फ्लोर क्रॉसिंग वाला काम भी चलना है। ये जो फ्लोर क्रॉसिंग की शिक लगेगी ना, वो उस पे भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मैं आपको बताऊं सुमेरा हो क्या रहा है जी। बदकिस्मती से कोर्ट्स तो बाकायदा एक साइड पे खड़ी हुई है ना, एक जमात की। उन्होंने अतर मिनल्लाह साहब ने कहा था कि मुकम्मल इंसाफ होगा, है ना जी। और उन्होंने कहा था कि 18 में भी यही हुआ था, तो मुकम्मल इंसाफ का तकाजा था। अगर आप वहां सारे मामले से हटके पीटीआई को सीटें दे रहे थे तो 18 के इलेक्शन भी डिस्कस कर लेते, फिर वो भी करें, उन किरदारों को भी बुला लेते ताकि मुकम्मल इंसाफ हो जाता ना। बिल्कुल सही। जब आपने इतना ही यू टर्न लेना, लेकिन जब यहाँ इस तरह की बात होती फिर कहते हैं नहीं वो केसेस हमारे सामने, वो केसेस हमारे सामने नहीं, यहाँ ये केस सामने था। हुकूमत कमिशन बना देना, क्यों बना दे? ये आप उन्हें मशवरे दे रहे हैं, 18 इसी तरह का कोई ऑर्डर दे ना। हुकूमत कहती है क्यों कमीशन बनाए? नहीं, इसी तरह कहे ना, जैसे ऑर्डर पास किया और उसकी इंप्लीमेंटेशन पे उस पे कमिशन बना दे।
آپ اس پہ अपील डालें सुप्रीम कोर्ट में। मैंने क्यों डालनी है भाई, मेरी क्या औकात है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये सुमेरा अक्टूबर नवंबर का इंतजार ठीक हो गया सर, कोर्ट्स भी कर रही हैं ताकि उधर से कुछ हो जाए तो इधर से कुछ कर ले। ओके सर। और इस मामले में दोनों फरीक जो है कानूनी जैसे अदालतों में लड़ाई लड़ी नहीं जाती, वो दोनों अपनी लड़ाई दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अपने सबूत अपने अपनी कोशिश के साथ वो अपनी चीजें पेश करते जा रहे हैं। इन तमाम हालात के पेश नज़र मुआशी दर्जाबंदी के हवाले से अगर हम अपने मुल्क के हालात देख लें तो एक इदारा है फिच, उसने पाकिस्तान के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कुछ प्रेडिक्शंस की हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे और पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 18 माह तक बरकरार रहेगी। इस रिपोर्ट पे एक पैकेज बनाया गया, वो देखते हैं, डिटेल देख के वापस आके फिर डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह बरकरार रहेगी। फिच रिपोर्ट में पेश गोई कहा मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। कई कामयाब कानूनी अपीलों के बावजूद बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। फरवरी इंतखाबात में बानी की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत को डीरेल कर सकती है। मुआशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। शहरी इलाकों में एहतजाज मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार और पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान है। फिच रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के आखिर तक $290 और 2025 में $310 तक जाने की उम्मीद है। लिखा IMF प्रोग्राम के तहत बजट अहदाफ का हसूल मुश्किल होगा। कर्जों में सूद की अदायगी का बोझ मजीद बढ़ सकता है। माली खसारा 7.4% से कम होकर 6.7% पर आने का इम्कान है। मुमकिन अबू बकर साहब, सबसे पहली बात तो ये कि इस तरह की रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी पे आप बिलीव रखते हैं और रखते हैं तो कितने परसेंट, और ओवरऑल आप इस रिपोर्ट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं ना, फिच है, जैसे कल हमने मूडीज़ को भी डिस्कस किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये फीडबैक ले रहे होते हैं वर्ल्ड बैंक से, IMF से, और जितने ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां IMF के प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं ये उनकी इकोनॉमी को बड़े करीब से देख रहे होते हैं और उसको उन मामलात को फ़िल्टर करने के बाद एक रिपोर्ट बनाते हैं। और इनकी क्रेडिट रेटिंग्स की जो रिपोर्ट्स होती हैं इसको देखकर जो प्राइवेट आपके क्रेडिटर्स होते हैं ना, हाँ जी, वो आपके साथ कर्जे हैं, दूसरे मामलात हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, या ओवरऑल जो आपकी एक इकोनॉमी की सूरत हाल होती है ना, उसको देखकर तो अपने फैसले लेते हैं। क्योंकि जब IMF आपके साथ कोई भी प्रोग्राम का अप्रूवल देता है तो लाजमी तौर पर हर क्रेडिट एजेंसी जो है वो आपकी रेटिंग को उसकी डायरेक्शन जो है वो मुस्बत तरफ हो जाती है, क्योंकि ये इस बात का एक ऐलान होता है कि आपके जितने बाकी इंटरनेशनल डोनर्स हैं या जो आपके फ्रेंड्स कंट्रीज़ हैं वो भी इसमें फंडिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको क्रेडिट देना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि अब IMF जो है ना, चूँकि उसने एक ख़ास मालियाती डिसिप्लिन के ऊपर अमल दरामद कराना होता है, जी बिल्कुल, चूँकि उसने तो आपको कह देना होता है, जैसे अभी IMF ने हमें कहा है कि जो मर्जी हो जाए आपका जो प्राइमरी सरप्लस है वो GDP का 1% होना चाहिए। मतलब ये है कि आप कर्जों की अदायगियाँ एक तरफ रखते हैं, आपकी जो आमदन है रेवेन्यू की शक्ल में और आपका जो एक्सपेंस है उसमें 1% आपके GDP का जो है आपकी बचत होनी चाहिए प्राइमरी। ठीक हो गया, वो अगर होगी तो फिर बाकी मामलात आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब है फिर आपकी इकोनॉमी बुनियादी तौर पर ग्रो कर रही है, ये 1% प्राइमरी सरप्लस का मतलब है। इसका मतलब है आप कर्जे लेंगे तो वापस भी करेंगे, इकोनॉमी की शरह नमो भी बढ़ेगी, बाकी चीजें भी दुरुस्त होंगी और आप दीगर कर्जे भी वापस करेंगे। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट आई है इसमें एक दो बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि बड़ी अजीब बात कर दी है उन्होंने, मेरा ख्याल है अपने मैंडेट से भी ज़्यादा। जैसे ये कि मौजूदा हुकूमत जो है उनका ख्याल है कि इतने मुश्किल फैसले लेने के बाद 18 महीनों तक रहेगी। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि ये इतनी एग्जैक्ट जो है ना वो टाइम कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो हुकूमतें कायम होना ख़त्म होना इसमें तो 2, 4, 5, 6 महीने आप इस तरह से इसके मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तान में ज़रूर कहा जाता है कि इनके पास थोड़ा टाइम है, देखेंगे मुल्क टेक ऑफ कर रहा है कि नहीं कर रहा, या हम गैर मुसद्दक़ा बातें सुनते रहते हैं मुख्तलिफ ज़राए से कि इस्टेब्लिशमेंट का ये मुतालबा है कि इतने दिन आपको देखेंगे, फिर आपको 1-2 साल तक देखेंगे, लेकिन ये कोई हतमी बातें नहीं होती। इसके मुताल्लिक ये राय कायम करना और फिर ये कहना कि अगर ये हुकूमत जाएगी
तो इसके बाद एक टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ हाँ जी, जाएगी। बिल्कुल। भाई वो कैसे कैसे आएगी? आएगी? फिर इस वक्त पाकिस्तान आपको में कैसे पार्लियामेंट आइडिया कैसे होगी? उस वक्त होगी कि नहीं होगी? हाँ, बिल्कुल सही। फिर ये नहीं होगी तो फिर कौन सा निज़ाम होगा, किस तरह का होगा? ये बड़ी अजीब व गरीब मेरा ख्याल है उन्होंने कर दी है अपने मैंडेट से भी ज़्यादा। ठीक है। लेकिन जो बातें आज ये कर रहे हैं महंगाई के हवाले से, जी, जी, क्योंकि ये IMF का प्रोग्राम मिलने का मतलब ही यही होता है कि चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ Obviously, जाएंगी बिल्कुल और सही। एक्सचेंज रेट भी कम होगा या स्टेबल होगा, डॉलर और रुपए की जो आपस में डिस्पैरिटी है। ठीक हो गया जी, और ठीक दूसरा ये कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी लामुहाला तौर पर कम होगा। ठीक है। उसकी तरफ ये बड़ी अच्छी निशानदेही कर रहे हैं कि वो 14% तक आ जाएगा। फिर एक मालियाती खसारे की बात कर रहे हैं कि हुकूमत की तरजीह ठीक ये है। है कि ये 7.5 ठीक की हो बजाय गया 6.5% हो जाए। बिल्कुल सही तो है। ये तो बेहतर बातें हैं, लेकिन इन्होंने भी एक बात कॉमन की है और कल मोडीज ने भी की है कि ये जो सारे इकदाम हैं मालियाती डिसिप्लिन के, ये सोसाइटी को बहुत ज़्यादा वो कर देंगे, बेचैनी पैदा कर ठीक है, अबू बकर साहब, देंगे और मुझे इसके नुकैल साहब नतीजे का भी में comment सियासी लेने दें जो साख ठीक है है। या जो तब्दीली है या जो एक मैंडेट है उसकी रखवाली मुश्किल है। ठीक है। नुकैल साहब, एक तो बड़ी अच्छी बात इसमें बताइए कि इस साल के इख्तिताम तक जो है वो महंगाई बढ़ने की जो शरह है उसमें कमी वाक़ई हो सकती है, और स्टेट बैंक से जो शरह सूद में जो कमी है वो भी कम हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सुमेरा, मैंने अबू बकर साहब की इन बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, और वो जो बात है ना दरमियान में, ये माशी दर्जा बंदी का इदारा है, ठीक है, फिच, और लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मुझे लगा कि जैसे ये सियासी दर्जा बंदी भी इसने शुरू कर दी है। तो ये आपका क्या तुक बनता है ये बताने का कि कौन सी हुकूमत आएगी कौन सी जाएगी? ये गायबाना बातें, आपके इदारे का ये मैंडेट ही नहीं है, ये आप क्या बातें कर रहे हैं? दूसरी बात ये उन्होंने कहा जी कि 18 माह तक जो है वो मौजूदा हुकूमत बरकरार रहेगी। अच्छा, 18 माह के बाद क्या होगा? हाँ जी, किसकी हुकूमत आएगी? अच्छा, एक तो ये भी कहा जा सकता है कि यार इन्होंने कहा 18 माह तक, उसके बाद उनका मतलब यह है कि उसके बाद की प्रेडिक्शन हम बाद में करेंगे। हाँ। हो सकता है 18 माह तक तो बरकरार रहना ही रहना है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये भी इनको सूट ही नहीं करता इस किस्म की बातें करना। बाकी ये जो कह रहे हैं ना कि साल के आखिर तक महंगाई में कमी होगी, सो मेरा एक बात याद रखें, जी जी, कोई भी गवर्नमेंट ऐसी नहीं होती जो जानबूझ के अवाम को किसी मुश्किल में ऐसा डाले। ही? कोई भी गवर्नमेंट, बिल्कुल वो ऐसा ही। खान साहब की हो, वो पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग वो की नून लीग, हो। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि अवाम उससे नफरत करे। ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम्स होते हैं, मजबूरियां होती हैं, जिसकी वजह से हर हुकूमत कोई ना कोई ऐसा फैसले करती है जिसकी वजह से जाहिर बात है उसका खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। लिहाजा अब जो मैं समझता हूँ, ये शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि शुरू के 1-2 साल जो हैं वो मुश्किल होंगे। ये मुश्किल फैसले ना करें तो हम फिर फंस जाएं। मुश्किल फैसले इसलिए करने पड़े कि हमें हमारा पूरा टैक्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पूरा टैक्स नहीं ले पा रही। सहूलतें हम कहते हैं हमें वो वाली दें जो टैक्स वालों को मिलती हैं, वही सारी सहूलतें दें। जब आपके पास देखें बिजली के सेक्टर में, एक तो ये 14 अगस्त से शुरू हो रहा है वो जो सोलर पैनल हुकूमत देने जा रही है, जी जी, उस पर कर्जा भी देने जा रही है, उस पर रिलीफ भी देने जा रही है, मुफ्त भी देने जा रही है सोलर पैनल। अच्छा, उससे आपके बिजली के बिल कम होंगे। जी बिल्कुल। बिजली के बिल कम होने का मतलब है एक बंदे का अगर मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये बिल आता था, और अगर उसका बिल आ जाए 5,000 रुपये, तो 15,000 उसे महीने के बच गए। 15,000 महीने के जब बचेंगे तो इसको तकसीम करें, जो वो ग्रॉसरीज लेता है तो उसको लाजमी इस बोझ में कमी महसूस होगी। ठीक है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसी तरह फिर ये आ रहे हैं आगे और मंसूबे जो गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, जिसमें घरों में आपको अद्वियात पहुंचाने का मंसूबा है। इसी तरह हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त अद्वियात हैं, मेडिकली आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, कुछ और सड़कों के मामले में कुछ और। इस हुकूमत से मुराद सारी टोटल, जिसमें बसेस वगैरह हैं उसमें आ जाएगी। अच्छा, इसी दौरान मैं आपको बताऊँ, पेट्रोल की कीमतें मुझे लग रहा है कि यकम तक कम होने जा रही हैं। ठीक है, अल्लाह करे कि कम हो जाए। अच्छा, जब आप सोलर पे आते हैं ना और आपके पास बिजली मौजूद हो, तो फिर आप ये देखिएगा इलेक्ट्रिक बाइक्स जो वो ज्यादा मकबूल हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि आपने तो फिर पेट्रोल से भी जान छूट गई ना। ठीक हो गया। लिहाजा ये कहना कि जो अच्छा IMF से आपको कर्जा मिल रहा है, ये इन्होंने सही कहा, दूसरे ममालिक भी आपको देंगे, और ऐसे मामले में जब आपके पास पैसे ज्यादा आते हैं ना, ठीक कह रहे हैं आपकी सोच और खुल के सामने आती है कि अब हमने क्या। आपसे जब मैशत पे बात होती है ना नुकैल साहब, ऐसे लगता है कि सारा कुछ ऐसे ही करना है। हुकूमत जो है ना वो जितना कर सकती थी, अच्छा इस पे बात कर रही है। मुझे कोई एक साहब कह रहे थे कि यार ये सड़कों पे जो ट्रैफिक एहलकार है वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, हुकूमत की थे। ये जो बिजली का निजाम है ये तो वापडा चला रही है, हुकूमत कहाँ पे है? आपने वही बात कर दी है। ठीक हो गया सर, आज के दिन की इम्पोर्टेंस पे हम बात कर लेते हैं। करार किया जा सकता है मुल्क भर में यौम आशूर पर आज हमने देखा कि सारा दिन जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी रहा, और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैदान करबला में जो शहादत है उसकी याद को ताज़ा करता
ہے آج کا دن. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو جانثار ہیں، ان کے میدان کربلا میں جو عظیم انہوں نے قربانیاں دیں، اس کو یاد کرتا ہے. آج میدان کربلا میں حق اور باطل کی لڑائی، فتح جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح حق کو ہوئی. آج کا یہ دن ابو بکر صاحب شارٹ کامنٹ کر دیجئے گا اس کے اوپر. پھر ہم نے بہت بڑا دن ہے جی، بہت بڑی قربانی ہے، عظیم قربانی ہے. ہم سب کو اس کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے. لیکن اس کا جو ایک ایسنس آپ کہہ لیں یا جو ایک سبق ہے رہتی دنیا تک کے لیے، وہ یہی ہے کہ جب مارکہ خیر و شر جو ہے وہ برپا ہو تو آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے. ٹھیک ہے ابو بکر صاحب، جناب علامہ حسین اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. علامہ صاحب، آج کے دن کی اہمیت سے یقینی طور پر انکار نہیں کیا جا سکتا. لازوال قربانی، صبر و تحمل کی ایسی مثال جو تاریخ میں نہیں ملتی. سر فرما دیجیے گا آج کے دن کے حساب سے کچھ. علامہ صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی میں عرض کر رہا ہوں. جی پلیز. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے سر آپ کی آواز. یقیناً آج کا دن جو ہے وہ پوری تاریخ انسانیت کے لیے بالعموم اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو ایک درس قربانی. ہمارا آواز کٹ رہی ہے. علامہ صاحب کی آواز جو ہے نا وہ کٹ رہی ہے. میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی دوبارہ ان کو کال جو ہے ملا. ظاہر ہے آج وہ سگنلز کا ایشو بھی ہے، نیٹ ورک کا ایشو بھی ہے، تو اس وجہ سے. جی نخی صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو اچھی بات یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزر گیا. ایگزیکٹلی، یعنی کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. محبت کے ساتھ حکومت کی طرف سے بڑے اچھے انتظامات کیے گئے تھے سیکیورٹی کے بھی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ امام حسین کی قربانی جو ہے اس میں تو پوری عالم انسانیت کے لیے سبق ہے. انہوں نے اپنے اور اپنے رفقائے کار اور اپنے فیملی کی قربانی دے کر اسلام کو زندہ کیا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لیکن یہاں ایک دکھ کا مقام بھی ہے جو علامہ صاحب دوبارہ مسقط میں جو کچھ ہوا. آگے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. جی علامہ صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا. کہ واقعہ کربلا آج کا دن جو ہے پوری دنیا انسانیت کو ایک تو حریت، آزادی اور ظلم کے خلاف قیام کرنے کا پیغام دیتا ہے. اگرچہ کربلا پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے کہ مسلمانوں کے خاص طور پر کہ مسلمانوں کو ہر دور کے چیزوں کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ حضرت دن ظلم و جور اور کربلا ہے. ہمیں آج فلسطین کو دیکھنا چاہیے. فلسطین آج کا کربلا ہے اور ہمیں ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے، یہودیوں کا اور ان کے ہم نواؤں کا، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو. وہ یزیدی کے ہیں، ان کے خلاف سزائے احتجاج کرنا ہے اور پھر جتنا ممکن ہو سکے ان مدد کرنا ہے. بالکل صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام کہ آپ قلت اور کثرت کو معیار نہ بناؤ، یہ معیار ہو کہ تم حق پر ہو پر ہو، کسی بات سے مت ڈرو. بالکل صحیح ہے. پھر بڑے بڑے لشکر بھی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جو ہم شکل پیغمبر تھا، انہوں نے جب بابا کو پریشان دیکھا تو پوچھا بابا پریشان کیوں ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے جس میں نجس جانور میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت قریب ہے. تو آپ نے عرض کی بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں. تو پھر بڑے دھڑلے سے کہا فضل لا نوالی موت. پھر بابا موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. تو کربلا والوں نے قلت اور کثرت کو معیار نہیں بنایا، حق کو معیار بنایا. اور پھر جو مارکہ کربلا میں ہوا تھا، ایک طرف 72 بھوکے پیاسے اور دوسری طرف لاکھوں یا ہزاروں کا لشکر موجود ہے. ان کو اس طرح شکست فاش دی، بلکہ شکست اور فتح کا مفہوم بدل کے رکھ دیا. جب دربار یزید میں ابن یزید نے اپنے درباری خطیب سے کہا کہ آل رسول کے خلاف، رسول اللہ کے خاندان کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف تم توہین امیز کلمات کہو، جب اس نے ایک توہین امیز خطبہ دیا تو امام سجاد علیہ السلام جو قیدی بن کے وہاں کھڑے تھے، انہوں نے للکار کے کہا کہ تم چپ ہو جاؤ، میں بھی خطبہ دینا چاہتا ہوں. لیکن اس ممبر کو ممبر نہیں کہا، بلکہ سر بہت بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دن بہت بڑا
پڑا اور آپ نے بات بھی بہت بڑی کی ہے. اب وقت یہ ہے کہ ان باتوں کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے. حق کو معیار بناؤ, حق پر ہو تو کسی بات سے مت ڈرو. بہت شکریہ گل نخیز اختر صاحب آپ کا. احمد ابوبکر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.